ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ವಚನ ಶರಣರನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವಚನ ಚಳವಳಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅನುಸಂಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ನುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸೋಣ. ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀಲಕಂಠ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಧಾರವಾಡ. Good evening, everybody. It gives me an immense pleasure to extend a warm welcome to you all for the valedictory function of the one-day international seminar on literary and historical approach to Vachana movement, organized by the Department of Kannada and the Department of History of our college in association with Basava Understanding and Research Center, Akkana Alipu, Vachana Adhyayana Vedike, Pune, Maharashtra. I take this opportunity to extend a hearty welcome to Chief Guest of the today's valedictory function, Shri Ramesh Mulimani, Superintendent Archaeologist, Archaeological Survey of India, on behalf of KLE Society's Shri Mrutyunjay College of Arts and Commerce, Harvard, welcome you, sir, for the function. Today, we have with us Dr. Virupakshi Poojarhalli, sir, Department of History, Kannada University, Hampi. So I extend a warm welcome to Dr. Virupakshi, sir, on behalf of the KLE Society, Shri Mrutyunjay College of Arts and Commerce, Harvard. I extend a cordial welcome to Dr. Chinnaswamy Sulkale, Department of History, Kannada University, Hampi, for taking his time off and being with us on this occasion. Welcome you, sir. It is my pleasure to extend a warm welcome to Dr. Veerana Raju, sir, retired Dean and Professor of Kannada Adhyayana Peetha and Basava Peetha, Karnataka University, Dharwad, for presiding over the today's function. So I extend a hearty welcome to Raju, sir, on behalf of the KLE Society, Shri Mrutyunjay College of Arts and Commerce, Dharwad. I give an award a hearty welcome to the organizing secretaries of the today's seminar, Dr. Veena Mugar Madam and Dr. for the valedictory function of the one-day international seminar. Welcome you, ma'am. Welcome to the joint secretaries of the seminar, Professor Suvarna Mugar, Professor B.A. Belli, Professor Mehman Gorashnat, and Dr. Hima Shankar, sir, for all today's seminar. Welcome you all. I extend a hearty welcome to Professor Sridevi Sagori, IQAC coordinator of our college. Welcome you, ma'am. It's my pleasure to extend a warm welcome to all the delegates, paper presenters, and students for today's valedictory function. Welcome you all for the valedictory program of international seminar. I extend a warm welcome to the teaching and non-teaching staff of our college for this valedictory program. Once again, a warm welcome to one and all present over here. Thank you one and all. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾದಂತ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರ ಅತಿಥಿಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಾರಾ BN ಮೇಡಮ್ ಇವರು. ಬಸವಾದಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ KLE ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಲಾಭಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳನ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಈ ಶುಭ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜು ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಮಯದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಓಕೆ ಆ ಪರಿಮಿತಿಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವರ ಅಗಾಧ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಅಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಣ್ಣ ರಾಜು ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಶರಣ ಸಂತರು, ಬಸವ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಜನಪರ ಚಿಂತಕರು ಹಾಗೂ ಶರಣ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಸರೇ ಅವರು ನನ್ನ ನಂತರದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದ ವಾರಸುದಾರರಂತ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಹುಡುಗು ಅಂತ. ಸೊ ಅಂದವರು ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಸರ್. ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸೋಸ್ಲೆ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಪೂಜಾರಹಳ್ಳಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಕಿದಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರಹಳ್ಳಿ ಅವರು ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು. ಅವರು ಸರಿಸುಮಾರು 28 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಸುಮಾರು 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 300 ಸಂಶೋಧನಾ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹಾಗೂ 16 MPhil ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು MA ನಿಬಂಧವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಂದಿವೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ನಾಯಕಶ್ರೀ, ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಪಟ್ಟಿನೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಘನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಇನ್ನು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸೋಸ್ಲೆ ಸರ್ ಅವರು ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಹಳ ಗೊತ್ತಾದ ಸರ್ ನಿಮ್ ಭಾಷಣ ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನಾನು ಚಿನ್ನ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೇ ಕಡಿಗಂದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸೋಸ್ಲೆ ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸೋಸ್ಲೆ ಅವರು ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು. ಅವರು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಈ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 27 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದ ಅನುಭವ. ಈ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 23 ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮರುಮುದ್ರಣಗೊಂಡಿದ್ದು 9 ಕೃತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಪಾದಿತ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿಗಳು 14+9. ಅವರಿಗೆ ಸಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟು 18 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಂದಿವೆ. ನಾವು ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಸಂಶೋಧಕರು, ತಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ, ಜೊತೆಗೆ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಇನ್ನು ರಮೇಶ್ ಮೂಲಿಗಣಿ ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಐ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಪುರಾತತ್ವವಿದರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಇವರು ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಪುರಾತತ್ವವಿದರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚೆನ್ನೈ, ಮೈಸೂರು, ಗೋವಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ ಪುರಾತತ್ವವಿದರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2015ರಿಂದ ಉತ್ಖನನ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು, ಗೋವಾ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ 2020ರಿಂದ 2024ರವರೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟರಿ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಪುರಾತತ್ವವಿದರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಅವರು ಧಾರವಾಡದ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಪುರಾತತ್ವವಿದರಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಅತಿಥಿಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಾರಾ BN ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಭಾವನೆಗಳ ತೀವ್ರತೆ ಅತಿಯಾಗಿರುವ ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ ಬದುಕನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಬದುಕಲು ಕಣ್ಣ ತುಂಬಾ ಕನಸುಗಳಿರಬೇಕು. ಅಂತ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕೆಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸೋಸ್ಲೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಂಬಾ ಸಂತಸದ ಸಮಾವೇಶ ಇವಾಗ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಕಂಡಂತ ಒಬ್ಬ ಯುಗ ಪುರುಷನ ಸಂದರ್ಭದ ಕುರಿತು ಆ ಯುಗ ಪುರುಷ ಮಾಡಿದಂತಹ
ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಇವತ್ತು ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗಗಳ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿನದ ರಕ್ಷಣಾ ಚಳವಳಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅನುಸಂಧಾನ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಮಾನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ ಸರ್ ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತ ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಬಹುದೊಡ್ಡ ವಚನ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಪುಣೆಯ ಸಹಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತುಂಬಾ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ತುಂಬಾ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೆ ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಸಹೋದರಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತೇನೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ಅವರ ವಿದ್ವತ್ ಮೂಲಕ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ವೀರಣ್ಣ ರಾಜವಂಶದ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತುಗಳು ಬೇಗ ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಿರುವ ವೇದಿಕೆ, ಮಾತನಾಡ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯತೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವುದು ವೇದಿಕೆ ಇದು. ಬಸವಣ್ಣವರು ಮಾತಾಡುವುದು ಸಹ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯರ ಕುರಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯತೆ ಇತ್ತು, ಭಾರತೀಯದ ತನ ಇತ್ತು, ಭಾರತೀಯದ ತನುವಿತ್ತು. ಇವೆರಡು ನಮ್ಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ದು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ನೀವು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಆತ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳ ನನ್ನ ಭಾಷೆ ಅದು. ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೊನೆಗೆ ನಾನೇ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರನಾದೆ, ನಾನೇ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೀತಗಾರನಾದೆ, ನಾನೇ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತನಾದೆ. ಆಗಮನ ಮಾಡಿದವರು, ದಾಳಿ ಮಾಡಿದವರು, ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದವರು ಇಲ್ಲಿ ಬೆರೆದ್ರು, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಅಪರಿಚಿತನಾದೆ. ಅದು ಯಾಕಾದೆ, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನ ನಮಗೆ ಮನ ಮುಟ್ಟಿಸೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಊಟ ಒಂದಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹಿರಿಯರು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಪೇಪರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತ ಇದ್ದೀವಿ, ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಆ ಕಂಬಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮುಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಂಗೀತ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ. ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡದೆ ಬಸವ ಮತ್ತು ಬಸವದಿ ಶರಣೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಬಸವ ಕ್ರಾಂತಿ ಯಾಕಾಯ್ತು, ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿ ಯಾಕೆ ನಡೀತು? 1947ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬಂದದಕ್ಕಾಗಿ, ಅವ್ರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಸಂಘಟಿತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ವಾಗಿ 100 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ 1947 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ವಚನ ಚಳವಳಿಗೂ ಅವತ್ತು ಉಟ್ಕೊಂಡದಲ್ಲ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಏನು ಇತಿಹಾಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಾಲ ಆರಂಭವಾದದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಹೊಯ್ಸಳರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಪಿಟ್ಟಿದೇವ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ತಮಿಳುನಾಡಿಂದ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ತಾರೆ. ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವಾದ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕರಣ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೌದ್ಧೀಕರಣ ಇದ್ದಂತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈನೀಕರಣ ಇದ್ದಂತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸಮಾನತೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಒಂದಷ್ಟು ಕುಲಕಸ್ತುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂತೃಪ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವೈದಿಕರಣ ಪ್ರವೇಶ ಆದ ಮೇಲೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಆರಂಭ ಆಗ್ತವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದನ್ನ. ವೈದಿಕರಣ ಪೂರ್ವದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ವೈದಿಕರಣದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ವೈದಿಕರಣದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಹೊಯ್ಸಳರ ಅರಸ ಪಿಟ್ಟಿದೇವ ಯಾವುದೋ ಸಣ್ಣ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅವನು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನ ಆಗ್ತಾನೋ, ಪಿಟ್ಟಿದೇವ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನ ಆದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮತಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮತಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದು. ಒಂದು ಜಾತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತಿಗೆ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಹೊರತು ಮತಾಂತರ ಅಲ್ಲ.
ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಹೊರತು ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ಪಡೆ ಹೊರತು ಪಕ್ಷಾಂತರವಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಅರಸ ಒಂದು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರ ಆಗ್ತಾರೋ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಯಾಂತರ ಕಾಲ ಇದೆ. 10ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 11ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ವೈಷ್ಣವೀಕರಣಗೊಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವೈಷ್ಣವೀಕರಣ ದೇವಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವಾದವು ದಾಖಲೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಅದು ಸೋಮನಾಥಪುರದ ಕೇಶವ ಟೆಂಪಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೇಲೂರಿನ ಕೇಶವ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಳೆಬೀಡಿನ ಈ ತರ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿಯ ಕೇಶವ ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಶವ ಟೆಂಪಲ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅಗ್ರಹಾರದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದವು. ಅಗ್ರಹಾರ ಮತ್ತು ಟೆಂಪಲ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ತು, ಅಜ್ಞಾನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ತು. ನೀನು ಅಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ನಾನು ಓಡಾಡೋ ಜಾಗ, ನಾನು ಪಾಠಶಾಲೆ ಶಾಲೆ, ನೀನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಬರಬಾರ್ದು, ನೀನು ಈರಕುಲಾದಿ ಬರಬಾರ್ದು, ಶೂದ್ರಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ವೈದಿಕರಣಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾತೀಯತೆ ತುಂಬಾ ತಾಂಡವಾಡ್ತು, ಧರ್ಮ ಅಂತ ಸೋತ್ಬಿಡ್ತಾವಾಗ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳಕ್ ಆರಂಭದ್ದು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಿಂದ. ಜಾತಿ ಮೌನವಾಯ್ತು ಅವಾಗ. ಬಟ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಮೌನವಾಯ್ತು, ಜಾತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಅವಾಗ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆದ ಎಲ್ಲವೂ ನೋಡಿ ವೈದಿಕರಣಗೊಂಡ ಭಾರತವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ನಮ್ಮ ವಚನಕಾರರು. ಈ ವಚನಕಾರ ಯಾರು? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ತುಂಬಾ ವಚನಕಾರರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಯಾಕಾಗ ಬಂತು? ನನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಸರ್ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ಲಿ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಭಾರತದ ಧರ್ಮ, ಜೈನ ಧರ್ಮ ಭಾರತ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಬೌದ್ಧ ಮತ್ತು ಜೈನ ಎರಡು ಈ ನೆಲದ ಧರ್ಮಗಳು. ಈ ನೆಲದ ಧರ್ಮಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಮಾನತೆ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಲು, ಸರ್ವ ಜನರ ಸುಖವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ದಾಖಲೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಧರ್ಮವನ್ನ ಅಧೀನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಾತಿ ನೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಡೆದಾಡುವ ನೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾವೊಂದು ನೀವೊಂದು ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬೌದ್ಧ ಸತ್ತ ನಂತರ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಸತ್ತ ನಂತರ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳುವ 3 ಅಂಗಡಿಗಳು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಒಡೆದಾಗ್ತದೆ ಇರುವುದು ಮಹಾಯಾನ, ಹೀನಯಾನ, ವಜ್ರಯಾನ. ಮಹಾಯಾನ ಯಾರ ಕೈಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧನನ್ನ ಭಗವಾನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋ ಕೈಗೆ ಬಂತು. ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಭಗವಾನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅದು. ಭಗವಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅನೇಕ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹೆಸರು ಭಗವಾನ್ ಎಂಬ ವಿಷ್ಣು ಹೆಸರನ್ನ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಲ ಅದು. ಭಗವಾನ್ ಎಂಬುದು ವೈದಿಕರಣಗೊಂಡ ಬುದ್ಧನ ಹೆಸರು ಹೊರತು ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಭಗವಾನ್ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಕರಿಬಾರ್ದು. ಎರಡನೇದು ಅದು ಇಡೀ ಮಹಾಯಾನ ವೈದಿಕರಣಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯ್ತು. ಎರಡನೇ ಹೀನಯಾನ ಬಂತಲ್ಲ, ಹೀನಯಾನವೇ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆ, ನೆಲಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆ. ಯಾವ ಮಹಾಯಾನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮಹಾಯಾನವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ತುಂಡಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸುವಂತ, ಧಿಕ್ಕರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಶ್ರಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ, ಕಾಯಕ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಪರಂಪರೆ ಅದು ಹೀನಯಾನ. ಹೀನ ಕುಲದೊಳಗೆ ಈ ಹೀನಯಾನದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ವಚನ ಚಳುವಳಿಗೆ ಕಾರಣ. ವಚನ ಚಳುವಳಿಗೆ ಹೀನಯಾನದ ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ವಿರೋಧಿಸುವ, ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವಿರೋಧಿಸುವ, ಪುರಾಣವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ, ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಅಂಶಗಳ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಈ ಹೀನಯಾನದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವೇ ವಚನ ಚಳುವಳಿ ಕಾಣುವ ದಾಖಲೆ. ನಾವು ಚರಿತ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ವಾಸ್ತವ ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ವಾಸ್ತವ ಬಿಟ್ಟು ಚರಿತ್ರೆ ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪುರಾಣ ನಮ್ಮನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಪುರಾಣ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಪುರಾಣ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ನಮ್ಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಸುಮಾರು 2,500 ವರ್ಷ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೊತ್ತು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರರು ನಾವು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಒಂದಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈಭವದಿಂದ ಉದ್ವೇಗವಾಗಿ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದಲ್ಲ. ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಓದುವಾಗ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಹೇಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಹೇಗೆ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು 12ನೇ ಶತಮಾನದ ವಚನ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಅನಿಸುವುದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಉಂಟಾಗಿದಂತ ಕಾಲವೇ ವಚನ ಚಳವಳಿಯ ಕಾಲಘಟ್ಟ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿಯವರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೋರಾಟದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು. ಯಾವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ? ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಾತ್ರ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇನ್ನೂ 15 ಶತಮಾನ ಉತ್ಕೊಂಡಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿದೆ. ಆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ ಶರಣರು ಹೋರಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ತಟಸ್ಥವಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಕಾಲಕಾಲಿಕ ವಚನಕಾರರು ಬಂದು, ಕೀರ್ತನಕಾರರು ಬಂದ್ರು, ಅದು ತಟಸ್ಥವಾಯಿತು. ಸಂವಿಧಾನ ಬಂತು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಂದ್ರು, ಒಂದು ಪ್ರಗತಿ ರಾಜ್ಯ ಬಂತು, ಅದು ತಟಸ್ಥವಾಯಿತು. ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಅದು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಾತ್ರ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಾತ್ರ. ಆ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ವಿ. ನಾವು ಬಸವಣ್ಣನೂ ಸಹ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಧರ್ಮ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅನ್ಯಾಯಕಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವನ ವಚನಗಳನ್ನ, ನಾವು ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ, ಶರಣರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಹೊರತು ಜನರ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ, ಅಪ್ರಬುದ್ಧವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ. ಪ್ರಬುದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಜನರ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಜನರ ಶ್ರಮದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ತೀರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಸ್ವಾಮಿ, ಬೆವರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬೆವರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ. ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನವರಂಗಿ ಬಣ್ಣಗಳಿದೆ, ಬೆವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣ. ಆ ಒಂದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ನಾವು ಅಸಹ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದೇ ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆವರಿದೆ, ವಾಸ್ತವ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ದೇಶವನ್ನು ಒಡೆದಾಡುವ ರೀತಿಯ, ಜನರನ್ನು ಒಡೆದಾಡುವ ರೀತಿಯ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತೀರ್ಥ ಇದೆ, ಅದು ಕಮಲ ಇದೆ. ಆ ಕಮಲ ನಾವು ಮೈಗೋಸ್ಕೊತೀವಿ, ತಲೆ ಓಡಿಸ್ಕೊತೀವಿ, ಕೆಳಗೆ ಬಿಡಿಸಲ್ಲ. ಕೆಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ಬೀಳಿಸದೆ ಇರುವಂತ ಈ ತೀರ್ಥ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ಇವತ್ತು ಭಾರತವನ್ನ 200-2,000 ವರ್ಷದಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಪ್ರತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಇದು ನಮ್ಮ ಬಸವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಅಂಶಗಳನ್ನ. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ತೀರ್ಥ ಮತ್ತು ಬೆವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಅಂತ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ? ವಚನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಓಂಕಾರಾತ್ಮಕ ವಚನ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಆನಂದ ಪಡ್ತೀವಿ, ಒಬ್ಬ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಬೈದಿಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ವಚನಗಳ ಹೇಳಿ ತೊಡೆಗೆ ಗಂಟೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಾನೇನಾದ್ರು ಮಾತಾಡೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೋ ಸಮಾಜ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಒಳಗೆ ಬರ್ಬಾರ್ದು. ಈ ತರದ ಅಜ್ಞಾನದ ವೈದಿಕರಣಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪೂರ್ವಜರು ಹುಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತ ಈ ಧರ್ಮದ ಸಂಕೋಲೆಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಧರ್ಮ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ತು. ಆದ್ರೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹುಟ್ಟಾಕಿದ ಧರ್ಮ, ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಾಕಿದ ಧರ್ಮ, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಾಕಿದ ಧರ್ಮ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ. ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಈ ಧರ್ಮದ ಮನೆಯನ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ಇಂಥ ಸಮಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ಧರ್ಮ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಧರ್ಮದ ಸಂಕೋಲೆ ಸಿಗಾಪಟ್ಟೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಯಾಕಾಗಿ ನಾವು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರೋ ಆ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕ ಕೆಲಸ. ಆ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬಂದಿದೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ 78 ವರ್ಷ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೂ ಸಂವಿಧಾನ ಯಾಕಾಗ್ ಬಂತು, ಏನಕ್ಕಾಗ್ ಬಂತು, ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬಂತು ಎಂಬ ಅಂಶ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರಂಪರಿಕ ಅಜ್ಞಾನ ಒಳಗೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಬಸವಣ್ಣ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಜನಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಇನ್ನೂ ಧರ್ಮ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮೊಂದು ಆತಂಕ ನಂಗೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ನಂತರ 300 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ ಮನೆಗಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. 300 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಇದು 12ನೇ ಶತಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅದು 15ನೇ ಶತಮಾನ, ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ ಮನೆಗಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಒಳಗಿನ ಅದು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೆನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ದೇವರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಒಳಗೆ ಕುಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅವನ ಜೀತ ಮಾಡಬೇಕು, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ತೊಳಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದು ಕಡಗೋರ ಶಿಕ್ಷೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೀರಿರುವಂತ ಶಿಕ್ಷೆ. ಅದು ಯಾರು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಮತ್ತು ಇಂಥ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಲಿಂಗಾಯತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಷಮಾರ್ಪಣೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ, ಸಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ, ವೈದಿಕ ಪದ್ಧತಿ ವಿರೋಧ ಇದೆ, ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದೆ, ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ, ತಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ. ಈ ಅಂಶಗಳೇ ಇವತ್ತು ಸಹ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮವಾದರೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಾತು ಸಲಹೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ನಾನು ಅದೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮವನ್ನ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವವರು, ಅಸಮಾಜವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವವರು, ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವವರು ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಹೋಗ್ತಿರಕ್ಕಾಗಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನಾನು ಕಾರಣ. ಅದಕ್ಕೆ
ನಾನೂ ಕಾರಣ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೂಸನ್ನು ಅದು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಸಿಗೆ ಅದು ಜನನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಕೂಸಿನ ಜನನ ಯಾವ ಜನನ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಎಂಬ ಜನನ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರು 1947 ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಆ ಯಾವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದೂ ಅನ್ನೋ ಪದವೇ ಇಲ್ಲ. ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಬಸವಣ್ಣನಾದ್ರು, ವಚನ ಚೌಳಿಕಾರಾದ್ರು, ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಸನಾತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅವತ್ತೂ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವೈದಿಕರಿಗೆ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮ ಇತ್ತು, ಜೈನರಿಗೆ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಇತ್ತು, ಬೌದ್ಧರಿಗೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅನಂತ ಜಾತಿಯ ಜನರ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ಧರ್ಮವೇ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ. ಆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬುಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬೀಳಿಸಿದ್ರು ಹೊರತು ಆ ಬುಟ್ಟಿ ಕಿತ್ತ ನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಬುಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಬುಟ್ಟಿ ಯಾಕೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟ ರಿಸರ್ವೇಶನ್. ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಬುಟ್ಟಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಧರ್ಮ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು, ಧರ್ಮದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರು ಇವತ್ತು ಅದೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಿಂದೂ ವಲಯ, ಹಿಂದೂ ಮಾದಿಗ, ಹಿಂದೂ ಲಂಬಾಣಿ, ಹಿಂದೂ ಬೋವಿ, ಹಿಂದೂ ಸಾರ್ವಲಿಂಗಾಯತ, ಹಿಂದೂ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಧರ್ಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಆಗಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನೀಗ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ವಸ್ತು ಕೊಟ್ಟವರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಮಾಡಿಸುವ ಅಂಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವವರು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನೀವು ತೆಗೆಯಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮೀಸಲಾತಿ ಇದ್ದ ಗದಗ ಇದ್ದ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮೀಸಲಾತಿ ಇದೆ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಧರ್ಮ ಉಳಿಸೋಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಈ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟು ಧರ್ಮದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಾಕ್ತಾ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ. ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ, ಮೀಸಲಾತಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು. ಹೇಗಕ್ಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೇಗೆ ಧರ್ಮವಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಜಾತಿಯಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವರ್ಗ ಯಾವ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವ ಅರ್ಜಿನೂ ಕೊಡದೆ ನಾವು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ 10% ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ, 10% ಮೀಸಲಾತಿ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ. ಆ ತರ ನಮಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 10% ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮೀಯರಿಗೆ, 10% ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮೀಯರಿಗೆ, 10% ಜನ ಧರ್ಮೀಯರಿಗೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ತಾಕತ್ತು ಬೇಕಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಜನ ಇದ್ದೀವಿ. 3% 1% ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು 10%. ಇದು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು? ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟರು? ಯಾವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು? ಸನಾತನೀಯ ಧರ್ಮ ಕೊಟ್ರ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಕೊಟ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. 10% ಮೂಲಾಚರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಕಡೆ. ಅದೇ ತರ ನಾನು ಲಿಂಗಾಯತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ 10% ಬರಬೇಕು, ಬೌದ್ಧರಿಗೆ 10% ಬರಬೇಕು, ಜೈನರಿಗೆ 10% ಬರಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ 10%. ಇದು ನನ್ನ ನೇರ ವಿರೋಧ. ಈ ತತ್ವ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಇದು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ, ಅರಿಯುವ ನೀರು. ಅರಿದು ನಮ್ಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವ, ನೀರು ಕುಡಿಸುವಂತ, ನೀರು ಕುಡಿಸುವ ನೀರು ಅದು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೇವಲ ಯುದ್ಧಗಳು ಎಲ್ಲ ಅದು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ವಚನ ಚಳವಳಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೈರಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಯಾರು ಭೌತಿಕ ವೈರಿ. ಬಸವ ಚಳವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ವಚನಕಾರರಿಗೆ, ವಚನ ಚಳವಳಿ, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ವಚನ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ವೈರಿ ಯಾರು ಅಂತ. ಅವ್ರು ನಾನು ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ವೈದಿಕರಣಗೊಂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣದ ಮೂಲಕ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹಗರಣಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರೇ ಅವ್ರ ವೈರಿಗಳಾಗಿದ್ರು. ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ವಚನಗಳು ಬರೋದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವತ್ತು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ, ದಲಿತ ಚಳವಳಿ, ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವತ್ತು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ವಚನ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ವಚನ ಚಳವಳಿ ಇವು ಮೂರು ಸಹ ಇವತ್ತು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಅವತ್ತಿನ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಕೇವಲ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಸೇರ್ಪಡೋದು ನಿಜವಾದದು. ಎಲ್ಲ ವಚನಕಾರರು ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಜಾಗ ಅದು. ನಾವು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಜಾಗವೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ. ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಇವತ್ತಿನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆ ದಲಿತ ಆರಂಭ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರಾದಂತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ವರ್ತಮಾನಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ, ಅದೇ ಬುದ್ಧಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವರ್ತಮಾನಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ, ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೂ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ವಚನ ಚಳವಳಿ ಅಂತಗಳೇ ಕಾರಣ. ಈ ಅರ್ಥಗಳು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿಸಿದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಲಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಪಾಠ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪಾಠ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವೈರಿ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಚನಕಾರರು ಬರ್ದಂಗೆ ವೈರತ್ವ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಇವತ್ತು ಒಂದು 2 ಪದ್ಯ ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ, 3 ಪದ್ಯ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ, 4ನೇ ಪದ್ಯ ಸಮನಾಗಿರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸೋಲುಗಳು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಸೋಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋ ಹಾಗೆ ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಈ ವೈರಿ ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳೇ ಬೆರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೈರತ್ವ ಬೆರೀತಾ ಇದೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸಂವಿಧಾನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅಥವಾ ಪಾರಂಪರಿಕ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವೋ, ಅನುಗುಣ ಮಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡು, ದತ್ತನ ಮಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ಮಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡು, ಬಸವಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು, ದೇವದಾಸಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವೋ, ಅದೇ ಅಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆ ಬಯಸುವ ಜನವರ್ಗ ವಚನ ಸೋಲ್ಸ್ಬಿಟ್ರು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮುಳುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ವಚನ ಚಳವಳಿ ವಚನ ಕಾಂತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ವಚನ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ವಚನಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಯಾವುದು ಅಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸುಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ, ಯಾವ್ದು ಸುಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಅಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಷಯ ಹಾಗೇನೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತದ ವಿಷಯ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಬೇಕು, ಸರ್ಕಲ್ ಬೇಕು, ನಗರ ಬೇಕು, ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಬೇಕು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬೇಡ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬೇಡ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯಾರು ಪರವಾಗಿ ಬರ್ತಂತ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ವಿರುದ್ಧ ಬರೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಪರವಾಗಿ ಬರೋದ್ರು ಅಂತ. ಬಸವಣ್ಣದು ಹಾಗೇನೆ. ಬಸವಣ್ಣ ಯಾರು ಪರವಾಗಿ ಬರೋದು, ಯಾರು ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ರು, ಯಾರು ಪರವಾಗಿ ಸಂಘ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಯಾರು ಪರವಾಗಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದ್ರು ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಅವರು ಬರೋದೇ ವಿರೋಧಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗೊತ್ತು, ಗಾಂಧಿನೂ ಗೊತ್ತು, ಮತ್ತು ಇವರು ಗೊತ್ತು, ಬಸವಣ್ಣನವರು ಗೊತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟಾಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ಬಸವಣ್ಣನವರು ದಲಿತರನ್ನ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರನ್ನ ಕರೆದು ಶರಣರು ಅಂತ, ಬಸವಣ್ಣ ಕರೆದು ಶರಣರು ಅಂತ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕರೆದು ನಿಮ್ನ ವರ್ಗದವರು ಅಂತ, ಶೋಷಿತರು ಅಂತ. ಈ 2 ಪದಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಗಾಂಧಿ ಕರೆದು ಹರಿಜನ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಂಧಕಾರ ಇದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಟ್ಟಾಕ ಕಾಲ ಗೊತ್ತವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ. ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟಾಕೋದು ನಮ್ಮ ರಿಲಿಜನ್. ಹರಿ ಮಕ್ಕಳು, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಕ್ಕಳು, ಹರಿ ಮಕ್ಕಳು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟೋದು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗುದು, ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು. ಅದ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಶರಣರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣ ಕರೆದು ಇವ್ರನ್ನ ಶರಣರು, ದಲಿತರು ಅಂತಲ್ಲ, ಶೋಷಿತರು ಅಂತಲ್ಲ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಅಂತಲ್ಲ, ಈ ನಾಡಿನ ಜ್ಞಾನಿವಂತಗಳು ಶರಣರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶರಣ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೈದಿಕರು ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿ ಹಿಡಿದು 12ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ತತ್ವಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವೇನು ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಬಲಿಯ ಕಾರಣಗಳೇನು, ನಾನು ಪಡಿತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆದವನು ಅದು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಈ ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾರಣ ಏನು, ಈ ಅಂಶ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಪೆರಿಯಾರ್ ಮತ್ತು ಶಾಹು ಮಹಾರಾಜರು, ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಜೊತೆಗೆ ಬಸವ ಶರಣ ಸೇರಣಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಅನುಸಂಧಾನ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೊಸ ಭಾರತವನ್ನ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಭಾರತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೇವರ ಭಾರತ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನೋಡಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನ. ಈ ಭಾರತ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಗೆ. ಕಣ್ಣು ತೆರೆದ ಭಾರತ ಬೇಕೇ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಭಾರತ ಬೇಡ. ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಇವರು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಇತ್ತು, ಮಾತಾಡೋಣ, ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಸವಣ್ಣನ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ. ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ 14 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೇವಲ 7 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತ ಈ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದಂತ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ದಾಸೋಹಿಗಳ
ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಪೂಜಾರಹಳ್ಳಿ ಸರ್ ಇವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದೆರಡು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ಹಾಜರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇನು ಕೊಂಡೊಯ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾನು ಮುಂದೆ ನಾಳೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ ಚಿಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಬಸವಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಮುತ್ತುಂಜಯ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರು ವೀಣಾ ಹೂಗಾರ್ ಮತ್ತು ತಾರಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕಳೆದ ಅನೇಕ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ತೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀಲಕ್ಕನ್ ಅವರು, ಹಾಗೇನೆ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಶಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಶಶಿಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ್ ಸರ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವಳ್ಳಿ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧತೆ, ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ವಚನಗಳನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದೇ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹ, ಅಂತರ್ಭೋಜನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಿದ್ವ, ಸರ್ಕಾರ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಬಸವಣ್ಣ ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣವರು ಅರಿವೇ ಗುರು, ದೈವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ. ಇವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಿಡುದರ ಜೊತೆಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳ ನಮ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ಪುಣ್ಯ. ನಮ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಬಸವಣ್ಣನ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಈ ನಾಡಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ 1919ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ವಿಮೋಚನೆ ಬೇಕು. ಈ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ಕಡಂಬುತವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು 600 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಬಸವಣ್ಣ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಆ ನಂತರ ಬಂದಂತ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾದವರು ಅನೇಕ ಜನ ಅರಸರು ಬಂದ್ರು, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಂದ್ರು, ಯಾರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ ಪ್ರಭುತ್ವ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ರಾಮಂದಿರಕ್ಕೆ ದಾಸನಾಗಿ ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ರಾಮಂದಿರ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರು ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸುರಿದ್ರು. ಅದೇ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ರು. ಅವ್ರು ದಾಸಾನುದಾಕ್ಷ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು ಅವರು. ಹಾಗೆ ಬಸವಣ್ಣನಿಗೆ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ರಾಜನನ್ನೇ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ರು. ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನೇ ಬಸವಣ್ಣ ಲೋಕ ವಿರೋಧಿ ಆದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆತನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದ್ದು. ಆತ ಆರ್ಥಿಕ ಚಿಂತನಾಗಿ, ರಾಜನೀತಿಜ್ಞನಾಗಿ, ಸಮ ಸಮಾಜದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಈ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಇರ್ಲು ಕೂಡಿದೆ ನಮ್ಮದೇ. ಮತ್ಸರತೆ, ಜಲಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಾಂಡವಾಗ್ತದೆ. ರಾಜನೀತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅವತ್ತು ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಸವಣ್ಣ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಬಂಧ ಕಾನೂನು ಇವತ್ತು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 18 ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು 10 ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಅವು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾದರಿ ಆಗ್ತವೆ. ಬಂಧುಗಳ, ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿ ದೇಸಾಯಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬಸವಣ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು. ಹಾಗೇನೆ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಬಾಗು ಹಳಕಟ್ಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಣಯ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇಡೀ ವಚನಗಳ ಒಂದು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಾಸ್ಮರಣೀಯರು ನಮ್ಗೆ. ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರುಚಿಂತಿಸುವಂತೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಬಸವಣ್ಣನ ಸಾವು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು ಅಂತ, ಮಹಾತ್ಮರ ಸಾವುಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇತಿಹಾಸಕಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅನೇಕ ಜನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಸವಣ್ಣ ಸಾವು ಹೇಗಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಬಸವಣ್ಣನಿಗೆ ಕುಂಡ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ತುಪ್ಪಳ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾರೆ, ಸಾಯ್ತಾರ, ಮುಳುಗ್ತಾರ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಈಜಿ ಬರ್ತಿದೆ, ಮುಳುಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು, ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಸಾವು ಆಗಲ್ಲ. ಬಹಳ ಜಾತಿಗಳ ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮಗಳ ಮತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರುಧ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಅನುಭವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 346 ಜನ ವಚನಕಾರರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 34 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲಕ್ಷಿತ ವಚನಕಾರರು, ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ ತತ್ವಪದಕಾರರು ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಬಾಲ ಬಸವರಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಈಗ ತತ್ವಪದಕಾರರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಸವಣ್ಣನ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುರುಘಾ ಮಠ ಇದೆ, ಬಸವಣ್ಣನ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಳಂಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಣೆಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಸೆರಗೇರಿ ಮಠ ಇದೆ, ಕನ್ನಡಬಾಳ ಜಗದ್ಗುರು ಮುರುಘಾ ಮಠ ಅಂತ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಚನ ಮಂಟಪದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾನು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳನ್ನು ಕುರಿತಂತಾನೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಠ ಮಾನ್ಯಗಳು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಸರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಬಸವ ತತ್ವ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇವತ್ತು ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಈ ದೊಡ್ಡ ವೈದಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ನಿಜವಾದಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣವರು ಏನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಈ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕರೆಸಿ ಈ ಕೇಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಘಟಕರು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಹುಲಿಮನಿ ಸರ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ನುಡಿಗಳನ್ನು 12 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಣ್ಣ ರಾಜು ಸರ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿಯುವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಧಾರವಾಡ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೂ ನಾನು ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನ ತಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ 2 ವಿಭಾಗ ಸೇರಿಕೊಂಡು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಳಕಳಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡಿಸುವಂತ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಈ ಕೆಎಲ್ಇ ಸೊಸೈಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಇರ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದೆ, ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಅಶೋಕ್ ಆಲೂರ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ರು. ಅದು ಅವ್ರು ಕಂಡಂತ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಮತ್ತು ದಿನ್ನೇ ಇಲಾಯಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ದಿನ್ನೇ ಇಲಾಯಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಂತಂದು ಫತೇಪುರ್ ಸಿಕ್ರಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಅದು ನನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಉತ್ಖನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಆ ಒಂದು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಂತ ವಿಷಯ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಿನ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆದಂತ ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಒಂದು ವರ್ಣ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರು ಈ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದ್ರು ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಕ್ಬರ್ ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಣಚಿತ್ರ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ತಪ್ಪು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕೆಎಲ್ಇ ಸೊಸೈಟಿ ನನಗೆ ಕಲಿತಿದ್ದ ಒಂದು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಆರ್ಟಿಸಿದೆ. ಸೊ ಈ 2 ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ದಾಸೋಹಿಗಳಿಗೆ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಪೂಗಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಡೆದಂತ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು, ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಭಾದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಣ್ಣವರೇ, ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಇಲ್ಲಂಕ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋಸಲೆ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಯುತ ಮುಲಿಮಣಿ, ತಾರಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಆಮಂತ್ರಿತರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತ ಮತ್ತು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಮಿತ್ರರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಬಸವ ತತ್ವದ ದಾಸೋಹ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಬಸವ ತತ್ವ ದಾಸೋಹ ತತ್ವವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿರುವಂತದ್ದು, ಇಂದಿಗೆ ನಾಳೆಗೆ ಬೇಕೆಂದೇ ನಾನೊಡೆ ನಿಮ್ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧರಾಣಿ ಇರುವಂತ ಬಸವಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದನ್ನ ಹಂಚಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಇಂಥದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಬಸವ ತತ್ವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸ್ವಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾವು ಕೇಳದೆ ತಾವೇ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ದಾಸೋಹಿಗಳು ಇವತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸರಳವಾಗಿ, ಸುಂದರವಾಗಿ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿರುವ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅಂತಹ ದಾಸೋಹಿಗಳ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನರೇಗಲ್ ಅವರು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ. ತಾವಾಗಲೇ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಅಲ್ಪ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಾಸೋಹವನ್ನ ಗೈದಂತವ್ರು, ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್.ಕೆ. ಮೇಲ್ಗಾರ್ ಸರ್ ಅವರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕನ್ನಡ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮ್ ನಡಕಟ್ಟಿ ಅವರು, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಾಲೀಕರು ಧಾರವಾಡ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅವರನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮಠ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಕ್ಕನ ಅರಿವಿನ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂತ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅಗಡಿ ಅವರು, ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಕಂಪನಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಕೃತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಧರ್ಮ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ದಯೆ ದೊಡ್ಡದು, ಅರಿವು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಆಚಾರ ದೊಡ್ಡದು, ಅಧಿಕಾರ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಅಭಿಮಾನ ದೊಡ್ಡದು, ಕೈಲಾಸ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಕಾಯಕವೇ ದೊಡ್ಡದು ಎಂದು ಕಾಯಕದ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಂತ ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕರು, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು,
ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ ಇವರು ಒಂದೆರಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. KLE ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಲಾ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಪುಣೆಯ ಬಸವ ಚಳವಳಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಅಕ್ಕರ ಅರಿವು ವಚನಾಧ್ಯಯನ ವೇದಿಕೆ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಒಂದು ದಿನದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ವಚನ ಚಳವಳಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅನುಸಂಧಾನ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದರ ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಾರಂಭ, ಅದರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ, ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಸುಸಿದ್ಧಿಯ ಕಾಲೇಜು ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ನಡೆಸುವಂತ ಬಂದದ್ದು. ಉಗಾರವರೇ 2 ವರ್ಷದಿಂದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯದ ಅರಿವನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬಹಳ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೂ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಸಮಾರೋಹ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸನೇ ಇದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಓದುವ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವ, ಚಿಂತನೆಗೈಯುವ, ಅರಿಯುವ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮೂಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಕೇವಲ ಪಠ್ಯ ಕೇಂದ್ರಿತವಾದಂತಹ ಬೋಧನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೀಮಿತ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗ ಇಂಥ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂತ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದದ್ದು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಕಾಲೇಜು ಆ ಒಂದು ವ್ರತದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದ. ಇವತ್ತು ಮಂಡಿತವಾದಂತಹ ಪ್ರಬಂಧಗಳು
ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲೇನು ಪ್ರಕಟ ಆಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದಾವ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಸುಮಾರು 80 ಜನ, ಸುಮಾರು 80 ಜನ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತೇನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವಾದಂತ ಒಂದು ಉಪಕ್ರಮ ಅಂತ ನಾನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಹೋಗ್ತಾರ, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಡೋದು ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಆದ್ರ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಿಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋದೇನದಲ್ಲ, ಇದು ಸಹಿತ ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಒಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವು ನಡೀಬೇಕಾದದ್ದು. ಅದನ್ನ ನೀವು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕ ನಿಮ್ಗ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ದಿವಸ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಸಮಾರಂಭದ ಅತಿಥಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ಹಲ್ಲು ಕಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ದವಾಖಾನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಮಯನೂ ಇಲ್ಲ, ನನಗ ಶಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗ ಕೇವಲ ಒಂದೆರಡು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತು. ಸೋಸಲೆ ಅವರು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರಗಳು, ರಾಜಕೀಯ, ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗ್ಯದ, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಮಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಸೂತ್ರಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೇನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಾವ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕಾಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಅದಾವ ಅದ್ರ ವಚನ ಸಾಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದ್ರೆ ಅದು ವಚನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬದುಕಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಬದುಕನ್ನೇ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚಳವಳಿ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಶರಣರು. ಆ ಚಳವಳಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿತ್ತು, ಧರ್ಮದೊಳಗ, ಸಮಾಜದೊಳಗ, ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಳಗ, ಶಿಕ್ಷಣದೊಳಗ, ಸಾಹಿತ್ಯದೊಳಗ, ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ ಅಸಮಾನತೆ ತಾಂಡವ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಆ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಸಮಾಜವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಗುರಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಶರಣರು. ಅದು ವಚನ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಚಳುವಳಿ ಮಾಡಿ ಆ ವಚನಗಳು ಇವತ್ತು ಸಹಿತ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಜೀವ ಸತ್ವ ಅಂತ. ಅನೇಕ ಜನ ಇವತ್ತು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹುನ್ನಾರವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಇವತ್ತಲ್ಲ, 12ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ವೈಚಾರಿಕ ಚಳವಳಿಯ ಒಂದು ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾದಂತ ವಚನಗಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹೊತ್ತಿಂದಲೂ ಹೇಳಕ್ ಬಂದ. ಆದಾಗ ನಾಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೊಳಗೆ ಜೀವ ಸತ್ವ ಅದು ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಸೂತ್ರಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದಾನೇ ಅದು ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅಂತ ವಚನಗಳ ಕುರಿತು ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಜನ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಇತಿಹಾಸ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಏನು ಬಿಡಿಬೇಕಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಬುನಾದಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ. ಆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿರುಚಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದೀವಿ. ಕೆಲವು ಜನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ವಚನ ಚಳವಳಿ ಅನ್ನೋದ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಸವಣ್ಣ ಅನ್ನೋರೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅನುಭವ ಮಂಟಪನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳು ಬಹಳ ಕಪಟರಾವಳ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂತ ಆದಿ ಬಹಳ ಜನ ಅಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆದ್ರೆ
ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ನಡೆದು ಹೋಗಿ ಈ ನೆಲದ ಮ್ಯಾಗ ನಡೆದು ಹೋಗೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಸಿಕ್ಕಂತ ವಚನಗಳ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಚನಗಳ ಸಮಗ್ರ ಸಂಪುಟ ಪ್ರಕಟವಾದ ನಂತರ 15 ಸಂಪುಟದೊಳಗ 22,000 ವಚನಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಅವರ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಳೆದುಕೊಂತದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂದ್ರೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಗ್ರ ಸಂಪುಟಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ. ಆ ಸಮಗ್ರ ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ವಚನಗಳೆಲ್ಲ ಸಹಜಾನೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತಾನೋ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಸಹಿತ ನಂತರ ನಡೆದಂತ ಎಳಕಟ್ಟಿಯವರು ಆರಂಭದೊಳಗ ವಚನಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ವಚನಗಳನ್ನ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರೊಳಗ ನಿಜ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತ ಯಾವುದೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದಂತ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಸಂಶೋಧಕರು, ವಿಮರ್ಶಕರು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಂತ ಬಸವನಾಡರಾಗ್ಲಿ, ಆರ್ ಸೇರೆಭಟ್ರಾಗ್ಲಿ, ಎಲ್ ಬಸವರಾಜರಾಗ್ಲಿ, ಕೂಸೂರು ಭಟ್ರಾಗ್ಲಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಅವರಾಗ್ಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಏನು ವಚನ ಸಂಶೋಧಕರೇನಲ್ಲ ಅವರು ಅವನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಿಜ ಯಾವುದು ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತಿ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇವತ್ತು ಉಳಿದು ಬಂದಂತ ವಚನಗಳೊಳಗೂ ಸಹಿತ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತಗಳು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾದ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಜನ, ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಆ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತ ವಚನಗಳನ್ನೇ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದು ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಳವಳಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕ ವೈದಿಕ ಮೂಲ ಅಥವಾ ವೇದ ಮೂಲದ, ಉಪನಿಷತ್ ಮೂಲದ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮೂಲದ, ರಾಮಾಯಣ ಮೂಲದ, ಮಹಾಭಾರತ ಮೂಲದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಚನ ದರ್ಶನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿತ್ತು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶರಣರ ಚಳವಳಿ ಏನದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಚಳವಳಿ. ಆದ್ರೆ ಶರಣರು ಕೇವಲ ಭಕ್ತಿಗಾಗಿನೇ ಈ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾದಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಚಳವಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಧರ್ಮ, ಅದ್ರ ದೇವರು ಇರ್ಬೋದು, ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗ ಉಂಟಾಗಿದ್ದಂತ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಹೊಡೆದಾಕ್ಲಿಕ್ಕಂತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಚಳವಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ವಚನವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂದ್ರ ಮುಕ್ತತೆ. ಮುಕ್ತ, ಯಾವ ಬಂಧನವೂ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ರಚನೆಯ ಆ ವಚನದ ರಚನೆಯೊಳಗೇನೆ ಇಡೀ ಬದುಕಿನ ಮುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಸಹಿತ ಆಳಕ್ಕಾಗೈತಿ. ಅದು ದೇವರನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸೋದು, ಅದು ಸಮಾಜನ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸೋದು, ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯನ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸೋದು, ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸುವಂತ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆ ಆ ವಚನನ ಅವರು ರೂಪಿಸಿದ್ರು. ಹಿಂದಿದ್ದಂತ ಏನು ಚಂಪು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಥವಾ ಛಂದೋಬದ್ಧವಾದಂತ ವ್ಯಾಕರಣಬದ್ಧವಾದಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಾವು ರಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ರಚಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಮುಕ್ತ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯನೂ ಮುಕ್ತ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಸಮಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಏನೇನಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯನ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಂಶೋಧಕರು ಅದರ ನಿಜದ ನೆಲೆಯನ್ನ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಸಂದೇಶವನ್ನ, ಅದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸುಸಂಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಸಮಾಜವನ್ನ, ಸುಸಂಬದ್ಧವಾದಂತ ಬದುಕನ್ನ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಅಗತ್ಯದ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳಿಗಿಂತ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನಡಿಬೇಕು. ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಳಗ
ಸಮಾಜ ತಿದ್ದುವಂತ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತನಾಡಿರುತ್ತ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ನಿಂತ ನೀರ ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಸರ್ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಅರ್ಧ ವಿರಾಮದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮದಿಂದ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತನಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಆಕಾರನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದು ಹೀಗೈತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಸಂಶೋಧಕ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿರಬಹುದು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿರಲ್ಲ. ಸಂಶೋಧಕ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿರಬಹುದು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿರಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಆಕಾರ ಸಿಕ್ತು, ಅದನ್ನ ಹೀಗೈತೆ ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ, ಅದು ಕರೆಯದ. ಆದ್ರ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಜ ಆಕಾರ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದು ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲುಗಳಿದು ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ ನಿಜ ನಿಲುವನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳು. ಅದು ನಾವು ಹೇಳಿದ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳಿದ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ನಿಜನೇ ಹೇಳಿದ. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ತಾ ಒಂದು ನಿಜದ ನೆಲೆಯನ್ನ ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ ಒಂದು 2-3 ಹಾದಿ ದಾಟಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುವ ಆಕಾರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಖರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಾದ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದು ಅಂಥ ಒಂದು ನಿಲುವಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅಳಕಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದಂತ ಅಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತ ವಚನನೇ ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಅಳಕಟ್ಟಿಯವರ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಅಂತೀರಿ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ವಾದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. ಈ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಆರ್.ಸಿ. ಹಿರೇಮಠರು ವೀರಶೈವ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ, ಕಲಬುರಗಿಯವರು ವೀರಶೈವ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮೊದಲು ಬರೆದಂತ ಲೇಖನದೊಳಗೆ ವೀರಶೈವ ಬಳಸಿದ್ವಿ, ಬಸವರಾಜರು ವೀರಶೈವ ಬಳಸಿದಾರ. ಆಗ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಅನ್ನುವಂತ 2 ಪದ ಭೇದವಿಲ್ಲದೇ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಆಗ ಬಳಸಿ. ಆದ್ರೆ ಇವೆರಡೂ ಬೇರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಮತ ಎರಡು ಒಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗುದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರ್ತೈತೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ವಾದ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹಾಗೇನೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರದೇ ಇರ್ತೈತೆ. ನೀವು ಕಲ್ವರಿ ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನೀವ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿ ಸಂಪುಟದ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಆ ವಚನಾನೇ, ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಂತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತ ವಾದ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರ್ತೈತೆ. ಹೊಸದು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅದು ನಿಜದ ನೆಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಹಳೆಯದನ್ನ ನಾವು ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಸದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಂಶೋಧನಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಂತವರು ಇದರ ಒಂದು ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಹೊರತಾಗಿ ವಾದಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪದ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಳಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ತೊಡಗಬೇಕಾದಂತವ್ರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಹರವು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಅಧ್ಯಯನ, ಗಂಭೀರವಾದ ಚಿಂತನೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ಒಂದು ನಿರೂಪಣೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನ ನೀವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತ ನಿಲುವು ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳಾಗ ಇವು ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳು ನಡೆಯಲಿ, ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟ ಆಗಲಿ. ಇವತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗತಕ್ಕಂತ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಯದ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಸಂಖ್ಯೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಶುಷ್ಕವಾದಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಪರಿಶ್ರಮದಾಯಕವಾದಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲದಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಗೌರವವಿಲ್ಲದಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆದ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಐತೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ಲಿ, ತಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಆಗಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಏನು ಸಂಶೋಧನೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ನಾವು ಕೈಗೊಂಡಂತ ಒಂದು ಶೋಧ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಿಶ್ರಮದಾಯಕವಾದಂತಹ
ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ನಾನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಲಿ. ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇತಿಹಾಸ. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಶ್ಚಿತ ಆಕರವಿಲ್ಲದ ನಿರ್ಣಯ ಏನದಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ವರ್ಷ ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಸಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿರ್ಣಯ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಬಹಳ ದಿವಸ ಉಳಿತದೆ. ಆದ್ರೆ ಕಲ್ಪನೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಇತಿಹಾಸ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅವಸಾನ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ. ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಇವತ್ತು ಓದಿದ್ರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಸೋಸಲೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರ 3 ಜನ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯದ ಒಂದು ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ರಚನೆ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹುಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. 20% ಮಾತ್ರ ನಿಜ ಇತಿಹಾಸ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇತಿಹಾಸ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಜನ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಇತಿಹಾಸಕಾರರನ್ನ ಹಾಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿದಾರ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾತು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತ ಸಂಗತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬರೆದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಸಬೇಕು, ನಿಜವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಂತಹ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳು ಇರುವ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದತ್ತ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನಂತ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜನಗಳನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಣ್ಣ ರಾಜು ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೀತಾ ಮುಸ್ಕಾನ್ ಮೇಡಮ್ ಇವರಿಗೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಡೆದಂತ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅದರ ಇತಿಹಾಸ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಂತಹ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಣ್ಣ ರಾಜು ಸರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶರಣರ ಇತಿಹಾಸ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಮುಂದಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಶೋಭೆಯನ್ನ ತಂದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಣ್ಣ ರಾಜು ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಸೋಸಲೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಬಂಡಾಯ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತುಡಿತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗಲೇ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಿಲುವುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸಮಾಜವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬಂಡಾಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀವು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಪೂಜಾರ್ ಹಳ್ಳಿಯವರು ಬಹಳ ಸರಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನ ಕುರಿತು ಬಹಳ ವಿಮಾನಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ಶರಣರ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ದಾಖಲಾತಿಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಕುರಿತು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಪುರಾತತ್ವವಿದರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಮೂಲಿಮನಿಯವರು ಮುಂಜಾನೆಯ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇತಿಹಾಸದ ಸತ್ಯವನ್ನ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ
ಹೇಗೆ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಸಹಿತ ಅವರು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂತ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೈ ದಾಸೋಹಿಗಳು ತಾವಾಗಲೇ ಬಂದು ಕಾಯಕ ದಾಸೋಹದ ಮಸ್ತ ತತ್ವವನ್ನ ಅಕ್ಷರಶಃ ಪಾಲಿಸಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂತ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀಲಕಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ನಿಂತವರು. ಅವರಿಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂತ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು IPSC ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಾರಾ BN ಅವರನ್ನ, ಸಹೋದರಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಕೃತಿ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೇಖನಗಳು ಮೊದಲು ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಹಠ ತೊಟ್ಟು ನಾವು ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಮೇಲಿದ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ, ಶಶಿಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಸೋಸಲೆ ಸರ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ತಮ್ಮ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಶಶಿಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ್ ಸರ್ಗೆ ಕೇಳಿದೆ. ಸರ್ ಒಂದು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಒಂದೇನಾದ್ರೂ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್ ಅಂದಾಗ ಆ ಹೆಸರು ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟವರೇ ನಮ್ಮ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ್ ಸರ್ ಅವರು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆ ಪುಸ್ತಕ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ 62 ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು 20-25 ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಮಂಡನೆಗೊಂಡಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 72 ವಿಷಯದ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಗೊಳ್ಳುವಂತ ಹೇಳುವುದೇ ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅಂತಾನೆ, ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಂಥದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು, ನಮ್ಮ ರೇವಾನ್ ಅವರು, ಬೆಳ್ಳಿ ಅವರು, ಸುವರ್ಣ ಹುಗಾರ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳಿಂದ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಓಡಾಡಿ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಟೆಂಡರ್ಸ್ ಅವರನ್ನ ನೆನೆಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕಳೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಸ ಹುಡುಗೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕುರ್ಚಿ ಜೋಡಿಸೋದ್ರವರೆಗೂ, ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ಟುವವರೆಗೂ ಅವರ ಸಹಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಡೀತು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಊಟದ ಸಮಿತಿ ನಮ್ಮ ಉಮ್ರಾಡಿ ಸರ್ ಅನ್ನು ನೆನೆಸಲೇಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉಪಹಾರದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗಿನ ಒಂದು ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ. ದಾಸೋಹಿಗಳು ಮರಳಪ್ಪನವರು, ರಾಜು ಮರಳಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ಅವರು ಮುಂಜಾನೆ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ದಾಸೋಹವನ್ನು ಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಂಥದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಲೇಖನಗಳನ್ನ ನೀವು ಬಳಸಿದಿರಿ ಅಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತೆ ಹೊರತು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರಿವರಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂತ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ, ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತ ನಮನಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತೇನೆ.